third chapter, vocabulary, English vocabulary, we were discussing the influence of Greek elements. What were the Greek elements that crept into the English language? That is what we were discussing, and I told you that most of the Greek words came to the English language through what? Tell me, Amrut. Tell me. Hello. 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 Uh, is my voice clear? Hello. Is my voice clear? Yes, sir. Clear ಆಯ್ತು sir. Tell me, see, most of the words most of the Greek words came to the English language through Latin language. through Latin language. French and Latin. Okay. French and Latin. Okay. And especially, Latin words, yes, there were slight changes in their morphology. So, in fact, I was telling you that, see, almost all Greek words came to the English language, so especially even the words related to science and philosophy, and some learned technical and philosophic usage came to the English language. Science and philosophy, advanced to a greater extent in Greece after the Renaissance. So, as a result of scientific development, and even philosophy, so it was a revival of learning in the 15th and 16th century, and Greek words, uh, came to the English language. For example, I tell you, graph, phone. So from these new inventions, are made. For example, the word telephone. So the word telephone has entered into the English language through Latin. Originally, it is a Greek word. Tele means far. Okay, distance. Tele means far, and phone means sound, telephone. So then phonograph means sound writing, and even the words related to chemistry or science like oxygen, hydrogen, biology, and astrology and microscope. All these words related to science entered into the English language. These are originally Greek words. So, and since Greek had most fully developed expressions of philosophical ideas, English people began to use them. And especially, peripatetic word teacher. For example, the word peripatetic teacher. Peripatetic teacher means, walking about. So walking, so teaching while walking and teaching. So this is, technical term, but phenomenal is another word. It is an adjective, and it came to the English language through Latin. This is so in the Old English period, we come across some words related to religion. For example, angel. You see, now in modern English, the word angel is there, angel. So this word in Old English, it was angel, E-N-G-E-L. And the first letter, instead of E, it became A. In the modern English. So, but in Greek, it existed as
Aggelos, 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 Aggelos. Then the word like priest, priest. So it was commonly used in the church. So it was, called presbyter. Presbyter. In Greek, it was called presbyter, and in Old English, it became priost, and in the modern English, it became priest, like that. Even I have told you about the word church. And then in the Middle English period, for example, up to in the 1100 to 1450 to 1100, we in the Middle Ages, that means from 476 AD onwards. So in fact, the began the Roman Empire, and during that time, so many words related to academics. For example, academy. So the word we use in education scenario, academy, and atom. So the word atom also came into existence, and even the word tyrant, tragedy. So, and especially, I mean, then ecstasy, diphthong. That means combination of two vowels, and harmony, and the word related to drama, that is theater. Theater also came into existence in the Middle Age, and actually these are all Greek words. And in the 16th century, some more words entered into the English language belonging to art and literature. For example, irony as a literary term of, you use it, you have learnt it, what is an irony, and alphabet, the word alphabet also came, and drama, these are all the words related to literature, art and literature. Then elegy, the word elegy also is a Greek word, and dilemma, then caustic, chorus, basis, character, then pathos, pathetic, pathos, epic, and even bulb, the word bulb, then theory, chemistry, all these words entered into the English language in the 16th century. When we came to the 17th century, and we come across the words like orchestra, museum, a band of singers, singing song along with musical instruments is called orchestra. So that the word orchestra came from Greek, and then hyphen. So this is a punctuation mark. Hyphen came. Then dogma, religious dogma, the word related to religion. Then clinic. Then pen. For example, at that time, Milton was a prominent writer in the Puritan age, and he coined many words like pandemonium. Pandemonium entered into the English language, and as far as the 19th century is concerned, some of the Greek words are kinetic. The word you use, kinetic, it has come from Greek, and then phase, then theorem. So the word which is used in geometry, so that these words entered into the English language. Then agnostic. So sometimes what happened, by adding some prefixes and suffixes, words can be formed. For example, prefixes like anti, not anti. Anti means, opposite. For example, anti-social, then anti-national, antichrist. Then the prefix like hyperactive, hypersensitive, such words. Then post, for example, post-independence, pre-independence, post-colonial. That prefix post
adding to the root word takes different meaning. So that is why some prefixes, for example, the word we use more often than not, that infrastructure, the word infrastructure. So the prefix infrastructure, began to be used uh, in English, and even suffixes like ness, for example, kindness, mindedness, absent-mindedness, like that. And even, for example, logy, adding logy, cardiology, philology, like that. Anthropology, by adding LOGY, the words can be formed. Formation of new words by adding prefixes and suffixes you have already studied. So, in fact, by using ITS, for example, synesthesis, like that, then, amobiosis, then neurosis, such words are related to medicine. And by adding ITS, for example, Israel is the word Israel is there. It can be made Israelites, like that. So, as the time passed, as the years passed, so many words from Greek crept into the English language. For example, flower and disease words of Greek origin. For example, dropsy, I have already told you, hydropsis. Now we call dropsy. Then palsy, actually it is paralysis. Then I have told emerald. Emerald means earlier it was in Greek it was called Samaragdos, like that. So that is why. Uh, and one thing is to be remembered is that Greek is a precise language, so it is capable of supplying words even to convey a shade of meaning. For example, some derivatives. So as derivatives could be produced from either a noun or a pronoun. For example, photograph, photograph, photographer, photography, like that. So these are derivatives. So in Kannada we called tadditanta. So for example, take for example, there was a verb called zetio, ZETEO, zetio. So zetio means to inquire. The meaning of that word is inquire. It was used as a verb to inquire. So then the same word, can be, so many words can be produced with the help of some derivatives like zitio, zitema. Zitema means object of inquiry. Then zitesis. Zitesis means process of inquiry. Then zetatus. Zetatus means an inquirer. Then zeteticus. So zeteticus means able to inquire. So that is why the meaning of all these derivatives can be known once we know the primary verb. With the help of that primary verb, so many derivatives are produced. So I have already told you about the use of prefixes and suffixes like anti and hyper, and then post, infra, and suffixes like ness, logi, logy. Okay, so then for example, science and learning, remember, had found their concomitant spirit of inquiry right from the times of Renaissance. So Renaissance played a very important role for the development of English language. So at that time only, so many Greek words entered. So originally of Greek etymology. For example, the words like
see, they gained in course of time, they gained international acceptance. For example, the words like anesthesia. Anesthesia is related to medicine, and then photography, then lithography, epidiorscope, then ophthalmoscope, science of eyes is called ophthalmoscope, then stereotype. So the monotonous way of thinking is called stereotype, then telephone, cinematograph. So many medical terms dealing with diseases are from Greek. Okay, the list is long. See, if you remember a few are enough. And some words, some words posed a difficulty in understanding, and attempts were made to anglicize some Greek words. For example, the rule of the commonalty. The rule of the commonalty became, one word like democracy. Earlier, it was called democracy. It was called democratia, but later it was anglicized, Englished, or I can say Englished as democracy. So that means, Greek encyclopedia was assimilated into English. That is why most of the Greek words naturally came into the English language. And they remained and they got international acceptance. So, for example, words of common understanding, the words we use every day, assimilated from Greek etymology. So that means origin. If we go to the origin of a particular word, so definitely we turn to Greek. So as I have told you, the words related to art and literature like irony, drama, elegy, chorus, then lyrics, museum, epic, philander, anachronism, atmosphere, autograph, antipathy, antithesis, caustic, the word enthusiasm, epitome, parasite, parenthesis, pathetic, pathos, pneumonia, so the word pneumonia, scheme, even skeleton, system, tactics, so many words, especially during the time of Renaissance only, these words entered. The Renaissance, apart from being conducive to new learning, was also favorable to revitalizing the study of Greek. Renaissance paved the way for the study of Greek, it. And that is why some words, this, led to directly came to the English language, direct assimilation of some of the words into the English language. Even the words directly came from Greek some more are acme, acme, anonymous, then catastrophe, criterion, then ephemeral, heterodox, opposite of orthodox is heterodox, then idiosyncrasy, lexicon, the word related to dictionary, the lexicon, misanthrope, Jonathan Swift is called by some critics as misanthrope. That means a hater of mankind. So that misanthrope, ostracize, polemic, then tangleize, thermometer. The word thermometer also came into the English language, and the tonic, So these words, all these words undoubtedly establish that English were reasonable enough to induct words of necessity. So whenever they felt necessary, whenever the English people felt necessary, they borrowed words from Greek for their convenience, and directly, without altering, without changing any words from Greek, they retained the same without changing their morphology. Morphology means a slight, if the word
undergoes certain change from time to time, it is called morphology. It's a branch of linguistics. It's a branch of linguistics. But without changing any morphology, you know, the English people used the English language, and in fact, whenever as I said, you know, necessity is the mother of invention. So whenever they felt it necessary, they borrowed the words, retained the same without changing any morphology. Without changing any morphology. So whenever they felt it was unnecessary, it was not necessary, then they left some words. So, and some of the words which they left from Greek are, for example, encephalize. Encephalize means to sum up, conclusion. So the word conclusion must have come from some other language. They did not borrow that word, encephalize. They did not take the word encephalize or derancinate. The word derancinate they did not take. It was not necessary for them to take. So denunciate means to weed, to weed. So that is why in matters of language, whims of speakers, so according to their whims and fancies, according to their interests, according to their temperament, and they borrowed words. And the writers, especially the writers, played a very important role in the assimilation of so many words. So I have spoken enough. Let me clarify certain things. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ, ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದನ್ನ ನಾವು ಕೆದಕಿದಾಗ ಈಗೇನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪದಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೂಲವನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರದೇಶದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೀಕಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅವು ಧುಮುಕಿದವು. ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅವು ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದದ್ದು ಎದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದದ್ದೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಸೊ 15th and 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಧ್ಯಯುಗವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ. ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಶಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ 15th and 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಂತೆ ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆರ್ಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್, ವೋಯೇಜ್, then so many things. So that is why as a result, ಆ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಹೊಕ್ಕವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೀಕಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅದ್ರಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ರೈಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್, ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ದೂರದಿಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಜಲಜನಕ ಇರ್ಬೋದು, ಬಯಾಲಜಿ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ತಂಪು ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲಾಸಾಫಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಪದಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪದಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಗ್ರೀಕಿಗೆ ಬಹಳ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈವನ್ ರೆಟಾರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆರಿಪೆಟೆಕ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಸೊ ದೆನ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಸೊ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ವರ್ಡ್, ಇದು ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಜಗತ್ತು, ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದು ಅವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಿಲಿಜನ್, ಚರ್ಚಿನ ಹಿಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏಂಜಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ದೈವಿ ಪುರುಷ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ರಿ ಅಂತಿದ್ದಾವ ಮೊದ್ಲ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪೂಜಾರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏಂಜಿಲ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಬಂತು. ಅದು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಗ್ಗಲೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆ ಎಗ್ಗಲೋಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ENGL. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇ ಹೋಗಿ ಎ ಆಯ್ತು, ಏಂಜಿಲ್. ಏಂಜಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಪುರುಷ, ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತ, ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನ, ಕರುಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ದೇವದೂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಎರೆವಾನ್ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಬಟ್ಲರ್ ಬರೆದಂತ ಹ್ಯೂಡಿಪ್ರಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟರ್ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪೋಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬುಟಾಟಿಕೆಯ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟರ್ ಇರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಅವ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನ ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನ. ಬರೀ ಆಷಾಢಭೂತಿತನ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ ಅದು ಪ್ರಿಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳು ಬಂದವು. ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್, ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಧಪತನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ 476 ನಂತರ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಆಟೋಮ್ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪದಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಟೈರಂಟ್, ದುರುಳ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನಾವು ಟೈರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ದುರಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ, ಪರಮಾನಂದ, ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಬಹಳ ಅತಿಯಾದ ಖುಷಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಡಿಪ್ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೊನೆಟಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದ, 2 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಓವೆಲ್ಸ್, ಆವ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. HOUR ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಇವು ಹಾರ್ಮನಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಥಿಯೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಮರಸ ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದವು. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 16th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬಂದಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆನೆಸಾನ್ಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಹಳ ಅಧ್ಯಮಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಅದ ಐರನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ABCD ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಫೊನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡ್ರಾಮಾ, ಥಿಯೇಟರ್, ಈ ಶಬ್ದ, ಎಲಿಜಿ, ಶೋಕಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಡೈಲೇಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಡೈಲೇಮಾ.
ಕಾಸ್ಟಿಕ್, ಅತ್ಯಂತ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಕ್. ದೆನ್ ಕೋರಸ್, ಮೇಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮಾರ್ಲೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಕೋರಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಳ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ವು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪೇಥಾಸ್, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್, ಈ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು, ಎಪಿಕ್, ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಥೇರಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಲ್ಬ್, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಲ್ಬ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇವನ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಕುಕ್ಲೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕುಕ್ಲೂಸ್, KUKLUS, ಕುಕ್ಲೂಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cycle. My son is laughing at these words because he writes bicycle. Okay. Then ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ. ಈ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಅದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತು. ದೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ. ಸೊ ಆಂಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಆಂಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಅನೇಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹೈಫನ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೈಫನ್, ನಡು ಹೈಫನೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ನಡು ಹೈಫನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಮರೆಗೂಳಿ ಸ್ವಭಾವದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಲೈಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಡಾಗ್ಮಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡಾಗ್ಮಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಂಟಮೋನಿಯಂ, ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ, ಹಾಲಬೋಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 19th ಸೆಂಚುರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವರ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂಥರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫೇಸ್, ಹಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫೇಸ್ಗಳು. ಥೇರಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವು ಈ ಪದಗಳು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡುವುದಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೋದು. ಆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಅನ್ನುವ ಪದ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? Hello, there is kind of disturbance. Hello? Hello? Hey, please. Hello? Amrut? Just to put on the audio instead of video. Okay. Is it clear? Is my voice clear? Hello? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, and gradually in the 19th century, ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 19ನೇ ಶತಮಾನ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಗ್ರೀಕಿನ ಅನೇಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ, ಒಂದು ಮೂಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಬಟ್ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್, ಆಂಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಅತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲನಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್, ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ವಿಪರೀತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುವುದಕ್ಕೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪರೀತ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು. ದೆನ್ ಲೋಜಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಆಂಥ್ರೋಪೊಲಜಿ ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ, ಹೆಂಗತ್ತ, ಅವನ ಪಳುವಳಿಕೆಗಳೇನೋ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದ, ಅವನ್ ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ದ, ಅವ ಹೆಂಗ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಂಸವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಜಿ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ, ಸ್ಟಡಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ LOGY, ಆಮೇಲೆ NESS ಸಫಿಕ್ಸ್, ಇವು ಸಹಿತ ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದನೇ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಓಶಿಯೋನೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಈ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅವು ಇದರಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗಳಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತದ್ದಿತ ಇವುಗಳಾಗುವುದು. ಈಗ ಮೂಲ ವರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈಗ JTO ಅನ್ನುವಂತ ZTO ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್, ZETO ಅದು ವರ್ಬ್. ಅದ ವರ್ಬ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆರಿವಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JTO ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು. ZETEMA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು. ದೆನ್ ಜೆಟೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೆಟೇಸಿಸ್. ದೆನ್ ಜೆಟೇಟೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರರ್, ಯಾರು ಮಾಡವ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಾಸಣಾಧಿಕಾರಿ. ದೆನ್ ಜೆಟೆಟಿಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರೀಕಿನ ಮೂಲ ಶಬ್ದೋಚ್ಚರಣ ಆದಾಗ, ಶಬ್ದೋಚ್ಚರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಒಂದು ಇದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವೇವ್, ಒಂದು ರಿಪ್ಪಲ್, ಒಂದು ತರಂಗವೇ ಉಂಟಾಯಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕಿನ ಶಬ್ದ ಮೂಲ ಏನಿದ್ವು ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ. ಎನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೀಕಿಂದನ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅರವಳಿಕೆ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅರವಳಿಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು, ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪದಗಳಿವು. ದೆನ್ ಆಪ್ಥಲಾಮ್ಸ್ಕೋಪ್, ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್, ಒಂದು ನಮೂನಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಮೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದೆನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಮೂಲ ಇದನ್ನೇ, ಸಿನೆಮೆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ನಾವು ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವನ್ನ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಪದಗಳಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್, ಅದು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತದ. ಏನು ದ
ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಲ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕಿನ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಏನಂತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಹೆಂಗ ಸಕ್ಕರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀಕಿನ ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ತಲೀನವಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ಪದಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು, ಎಲಿಜಿ ಶೋಕಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು, ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟಲು ಅನ್ನೋದು, ಎಪಿಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಡಾಗ್ಮಾ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಫಿಲಿಯಾಂಡರ್ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪದ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದು. ಅದನ್ನೇ ಎನಾಕ್ರೋಮಿಸಮ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಆಟೋಗ್ರಾಫ್, ಓಕೆ ನಾವೇನು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಂಟಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎವರ್ಜನ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ, ಆಂಟಿಥೀಸಿಸ್ ವಿರೋಧ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಾರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾರಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಟೈರ್. ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು, ಖಾರವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಉತ್ಸುಕತೆ ಅನ್ನುವ ಪದ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಪದ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತರ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕರುಣಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಓಕೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವ್ರಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಕಫವಾತ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಲಂಗಿಗೆ ಇದಾಗೋದು. ಸ್ಕಲ್ಟನ್ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡೀಸಿವ್ ಒಂದು ತರ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೀಕಿನ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇದು ಗ್ರೀಕನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, ಗ್ರೀಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಆಗಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಮೆ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಅನಾನಿಮಸ್ ಅನಾಮಧೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಖರೆ ಅನಾನಿಮಸ್ ರೈಟರ್ ಅಂತೇವೆ. ಈಗ ಬರ್ದವ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಅನಾಮಧೇಯ, ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಥದ್ದು. ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರಫಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗಂಡಾಂತರ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್. ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಲಾಮಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಅನ್ಬೋದು. ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಒಂದು ತರದ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವುಗಳು. ಹೆಟ್ರೋಡಾಕ್ಸ್, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹೆಟ್ರೋಡಾಕ್ಸ್ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಡಿಯೋಸಿಂಕ್ರಸಿ, ಏನು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಚಿತ್ರ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹುಚ್ಚಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇಡಿಯೋಸಿಂಕ್ರೆಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಮಿಸಂಥ್ರೋಪ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಒಂದು ಮಾನವ ದ್ವೇಷಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಮಾನವ ದ್ವೇಷಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಗಲಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕುಬ್ಜರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ಒಂಥರ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ಪಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಲೋ, ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದೇರ್? Tonic, the word tonic, so is of Greek origin. So see all these words which I have referred, undoubtedly ಅವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದವು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನವರು ಒಂದು ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ
ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಂತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟಿಗೆ ಗ್ರೀಕಿನ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನೇನ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆತು, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕಿಗೆ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಿತ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಸಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆಯೇ ಮೂಲದರಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವನ್ನ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ಸಮ್ಮಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನ್ಸೆಫಲೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ಸೆಫಲೈಸ್ ಅನ್ನುವ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಮ್ಮಪ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ದೆನ್ ಡಿರನ್ಸಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿರನ್ಸಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೀಡ್ ಔಟ್, ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುವುದು, ಅಥವಾ ಕಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಳೆಯನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋದು ಅಂತ. ಆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತ ಪದವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಿದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ವೈವಿಧ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವು ಮೂಲ ಶಬ್ದಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿ ಆಗಿರೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ಥಾಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದವು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು, ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅವು ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸವಿತಾ, ಅಮೃತೇಶ್, Yes, sir. ಷಣ್ಮುಖ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಷಣ್ಮುಖ್, ಹಾ ಸರ್. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸವಿತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸರ್ ಓಕೆ, ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ. ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಅವು ಅಂದ್ರ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗ್ರೀಕ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಂಗಿದೆ ಹೊರತು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಬಾಳ ಇದಾವ್ ಸರ್. ಒಂದ್ ಇದಕ್ಕ 6-10 ಇದಾವು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ ಅವು ಹಂಗ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊದ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ರು ನಡೀತೈತಿ ಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ನೌ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಕ್ವೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವು ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗ ಬಹಳ ಇದೆ, ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್, ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಇನಫ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋ. Okay, sir. ಓಕೆ.